Ellarku vanakkam. My heartiest congratulations to the owners of Srinikithan, and then this is my first association. Idu vandu na first time Chennai la oru kada I've been part of it, and I'm looking at the collections. Romba different ana collections irukku with some beautiful bright colors and all. I think they're all new collections for the Pongal festival. I think they have all different collections. ஒரே சாரி மட்டும் தான் இல்ல, எல்லாமே இந்த கடையில பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். எல்லாமே இருக்கு. ஹாஃப் சாரீஸ்ல இருந்து வேற டிசைன்ஸ்ல இருந்து வேற பேட்டர்ன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே ஒரு it's as equal to the designer wears நான் சொல்லலாம். And I'm pretty impressed by looking at their collections, and my best wishes to them. எனக்கு வந்து பர்சனலி கேட்டா எனக்கு ஹாஃப் சாரீஸ் பிடிக்கும். ஹாஃப் சாரீஸ்னா இப்போ எல்லாம் புதுசா ட்ரேப் சாரீஸ் வந்திருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து தோஸ் ஆர் லைக் த ஈஸியஸ்ட் திங் டு வேர் தென் இப்போ எல்லாம் சாரி எல்லாம் ட்ரேப் பண்ணி போடுறது மாதிரி. nowadays young girls are liking something like a lehenga with a pallu which is already attached, or a pallu which is separately made as a designer piece. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. So I think எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி I prefer, and I prefer half sarees more than sarees na sollala, because எனக்கு வந்து sarees is something that is always there, it's always a classic, it's a traditional for an Indian woman. But இது வந்து
நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் ஈஸி டு கேரி, இட்ஸ் கம்ஃபர்டபுள். எனக்கு வந்து வாட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் நீங்கள் என்ன வாட் யூ வேரிங், வென் யூ வேரிங் யூ ஹேவ் டு பி கம்ஃபர்டபுள். தட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் குட் and makes you look the best. You have to be comfortable in what you wear. Actually நிறைய கலர் இருக்கு. அந்த மாதிரி பார்த்தா bright colors, I prefer bright colors. இப்போ எல்லாம் புதுசா இப்போ neon colors எல்லாம் வந்திருக்கு. And எனக்கு வந்து I love trying colors, I love colors. So எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி particular colors இல்ல, ஆனா definitely bright colors நான் சொல்லலாம். Because எனக்கு வந்து neonல neonish pink, neonish orange, இப்போலாம் அது புதுசா ஒரு கலர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. I'm kind of liking these colors a lot இப்போலாம். So I think இப்போலாம் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் தான் is in fashion. கிட்ட அதிகமான எல்லாமே இருக்கு. பட் மோஸ்ட்லி it will be like a long gowns. என்னோட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய long gowns plus sarees from different places, from different designers. இண்டோ வெஸ்டர்ன் ரொம்ப இருக்கு. பிகாஸ் எனக்கு வந்து நிறைய நான் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல தான் I'll be like dressing up properly. இல்லைனா then otherwise I'm a very simple, very casual person. I don't really dress up. ஒரே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நிறைய நான் பண்ணும்போது. So I have like more of all these sarees and gowns. Definitely அதான் நான் சொன்னேன்ல, this is my first time இங்கே சென்னையில் வந்து ஒரு கடை ஓப்பன் பண்ணுறது and launching the new collections. இது வந்து it's something very special and I love personally. எனக்கு வந்து I love I'm a person who loves, who's into design, who has a lot of interest in ஒரு துணி இருக்கட்டும், ஒரு ஃபேப்ரிக் இருக்கட்டும். இன்ஃபேக்ட் ஐ லவ், நான் வந்து என்னோட நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுப்பேன் டிசைனர்ஸ் இருக்கு. விச் ஐ லவ் wearing different outfits. எனக்கு வந்து so to be part of it is something really, as a woman, எனக்கு வந்து definitely to be associated with someone like Srinikethan is something that I'm glad to be here, and it's something very special for me because எனக்கு வந்து as a woman definitely எல்லாருக்கும், all the ladies, all the females of our country, they always believe in fashion. They always love wearing different outfits. So it's something that interests the women. So எனக்கு வந்து அதனால தான் I felt that because எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு பிடிக்கும். When it comes to dresses, when it comes to anything like sarees and all that, நீங்க அப்படியும் நீங்க கூப்பிட்டாலும் போயிடுவாங்க கடைக்கு. But definitely shopping is the best friends of எல்லா பொண்ணுக்கு. So definitely it's a great what do you say, it's a great interest for a woman to go out and shop and look around for good stuff. இப்போ வந்து நான் ஒரு தமிழ் படம் பண்றேன், ஆரண்மனை நான் சொல்லிட்டு, சுந்தர் சியோட படம். It's a comedy thriller film. இப்போ காஞ்சனாக்கு அப்புறம் I think this is the one that is on the, it's not on the same genre, ஆனா அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் இருக்கும். But it's a fun film, it's a big film. நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் இந்த படத்தை பத்தி. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் இருக்கு வித் அதர்வா, தட்ஸ் இரும்பு குதிரை, that I'll be starting after this film. So தமிழ்ல இந்த 2 ஃபிலிம் இருக்கு. இப்போ மலையாளம்ல ஒரு படம் மோஸ்ட்லி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் பண்ண போறேன், which is still untitled. ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் இருக்குது. For the first time I'll be part of historical film. இப்போதைக்கு this 3 films I'm focusing on because they're all like heavy films because நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இந்த படத்துல எல்லாம். And in இரும்பு குதிரை I'm playing something like a biker's role. இதுக்கு முன்னாடி நான் பைக்கர் கேரக்டர் பண்ணதில்லை. So it's going to be a very different look. நான் என்ன பண்றேன் இந்த படத்துல, you will see me because there's a lot of homework போயிட்டு இருக்கு அது பத்தி. So you will see me you will see a different avatar na sollala. So I'm very excited to be part of Irumbu Kudirai. Actually அப்படி பார்த்தா இந்த இரும்பு குதிரைக்காக தான், அந்த பைக்கர் ரோல்காக தான் நிறைய இது நடந்துட்டு இருக்கு, ப்ரிப்பரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இன்னும் நிறைய ஒர்க் அவுட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. பட் தென் அந்த லுக்கு நீங்க பார்த்ததுக்குறா தெரியும். ஸோ இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி அ டிஃப்ரெண்ட் அட்டையர். அதனால தான் சொன்னேன், ஒரு புது அவதாரில் நீங்க பார்ப்பீங்க, ஒரு
புது பொண்ணு மாதிரி இருக்கும் because it's a very challenging role for me. It's a very challenging character for me in the because bike வந்து first I have to learn, I have to train. So ஒரு completely அந்த attitude எல்லாமே ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு challenge மாதிரி தான் அது. Let's see what I can, what I can do, and I'm hoping to do my best. இவ்வளோ சீக்கிரமா வர சொல்றீங்களா, என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறீங்களா? இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை, பட் ஃபியூச்சர்ல எனக்கு தெரியல, ஃபியூச்சர் பத்தி எனக்கு தெரியல, பட் நாட் ஃபார் நவ். ஏன்னா இப்போ எல்லாம் நான் படத்துல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்போதைக்கு ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஐடியா கிடையாது. அவங்க எல்லாம் வராங்க நான் சொல்லிட்டு நான் அப்படியெல்லாம் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டெம்ப்ட் மீ ஆர் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் மீ டூ தட். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் எனக்கு வந்து ஒரே ஃபோக்கஸ் வந்து என்னோட ஒர்க், என்னோட ஃபிலிம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு அந்த ஐடியா கிடையாது. எல்லா வியூவர்ஸுக்கும் என்னோட பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் சிவகுமார். சென்னையில் ஸ்ரீநிகேதன் ஒரு புது பிராண்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் நாங்கள் பொங்கல் ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல்ன்றதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக எங்களுக்கு வந்து இப்போ காஞ்சிபுரம் பட்டு எங்களோட சொந்த தறியில் தயாரான சேலைகள்லாம் புது புது டிசைன்ஸில் இருக்குது. ப்ரைடல் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹை-எண்ட் டிசைனர் சாரீஸ், அதுவும் புது வரவில் நிறைய வந்திருக்கு. லங்காவணி ஸ்டைல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்டாக இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸ் ஆண்ட. லங்காவணின்றது பாவாடை தாவணி ஸ்டைலு. இது பழங்காலத்தில் ரொம்ப பெண்களால் விரும்பி அணியப்பட்ட ட்ரெஸ். இது இப்போது லங்காவணின்னு வந்திருக்குது. ரொம்ப நல்லா போயின்னு. சுடிதார் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்களாண்ட வந்து புது கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு கிட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வச்சுருக்கோம். அதனால் எல்லோரும் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள். எங்களோட இன்னொரு பிரான்ச் வந்து வேளச்சேரியில் ஃபினிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டியில் இருக்குது. அதுவும் ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்குது. 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் அது இருக்குது. இந்த கடையும் 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுங்க. இன்னொரு பிரான்ச்சு கோயம்புத்தூரில் இருக்குங்க. எங்களோட பிரான்ச்சஸ் ஃபுல்லாக ஆந்திரா ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா. அனைவரும் பொங்கலுக்கு ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள், நல்லா இருங்க. அனைவருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.